Okay, who is there again? Victoria, we see. Okay. One more topic of unit number 3 of loader, self-relocating programs. Generally, it is categorized into 3 types. That is non-relocatable program. What is non-relocatable program? Non-relocatable program is a program that can be executed from the area starting from its translated origin. Then relocatable program. Relocatable program is a program which executes from the memory location designated by relocating information rather than the location specified at translated time. The relocatable program is in the form of object module and a linkage editor or relocating loader loads the program at appropriate location by using relocation information. The relocating information actually identifies the address sensitive instructions in the code, and then with the help of this information the relocation is made. Then the self relocatable program is a program which itself performs relocation. It does not require linkage editor to perform relocation. The self relocating program cannot load itself but relocates itself. The self relocating program does not bound to a specific memory area for its execution. For preparing a self relocating form of a program, special techniques are needed. Self relocating programs are defined with these 3 types of information. Then the last topic of this unit is static and dynamic linking. Static and dynamic linking. Before to understand this, let's see what is static link libraries. Right? Static link libraries are nothing but the libraries which actual code is extracted from library by linker and final executable code is built at the compilation time. This is static link libraries. I am repeating it again. For static library, actual code is extracted from library by linker and final executable code is built at the compilation time. Compatibility issue do not arise in static link libraries. Size is larger of static link libraries. Examples: .lib files. Whenever we find .lib file, what is that? That is static link libraries. Whereas when we compare the static link libraries to dynamic link libraries, for dynamic link libraries code need not be extracted and copied, rather it is linked with executable code at runtime. Compatibility issue may arise in where dynamic link libraries, it is compact in size, and examples: all the .dll files are dynamic link libraries. This is the understanding of static link libraries and dynamic link libraries with the help of its differences. Okay. Let's see what is that static and dynamic linking. That is our real issue. Static link libraries. The static libraries is a set of routines, external functions and variables which are solved by calling program at compile time. Keep in mind, static link libraries are called at compile time. Static libraries are set of routines. Routines means what? Some small programs, right? External functions and variables. As a result, an object file and standalone executable, that is exe
file is prepared. This process is called static build of program, right? Then for preparing an object file, static libraries are merged with other static libraries. From these libraries, a single executable file is prepared. There is a merging of files when the linker calls the static libraries, and after that merging there is a single executable file is to be prepared. Then what is next thing related with static linking? With static linking, only those part of library that are referred by the executable program are included. In static linking, size of exe file is greater than dynamic linking. We have seen that. That's why we have seen the difference between static link libraries and dynamic link libraries. Okay. So the thing which we have to keep in mind, what is static linking? Static linking is nothing but the programs, the routines, the external functions and the variables which are required in the program that are called with the help of programming code, and when we compile such code, at the compile time the static libraries are get called by the linker, and by linking that static libraries to the program which we have written, get converted into executable code. That executable code is nothing but exe, right? Then dynamic link libraries. The dynamic link library is a collection of small programs, any of which can be called by a large program that is running in the computer. These small programs may help the large program to communicate with various devices such as printer or scanner. Means with this example we can understand printer and scanner are worked with the help of DLL. So DLL means dynamic link libraries of such programs are called by the compiler, and then it is get merged with the main program, and then our printer and scanner works. Means other words we can say, for the communication purpose with the printer and scanner there is a need of dynamic link libraries. Dynamic link libraries generally are not directly executable and they do not directly receive the message. They are separate files containing functions that can be called by programs and other dynamic link library files to perform certain job. The dynamic link library is invoked when some other modules calls one of the function from library. The dynamic link libraries are files having extension .dll. Okay. Then see difference between what is .dll and what is .exe. आता एक ध्यानात घेऊया, .exe केव्हा होईल रे? जेव्हा आपण स्टॅटिक लिंक लायब्ररीज यूज करू तेव्हा .exe होईल, बरोबर? म्हणजे काय, स्टॅटिक लिंक लायब्ररीज मध्ये काही रूटीन्स असतात, काही स्मॉल फंक्शन्स असतात, राईट, काही व्हेरिएबल्स असतात. ते आपल्या मेन प्रोग्राम मध्ये जेव्हा आपण कॉल करतो वेगवेगळ्या कोडद्वारे तेव्हा ते कॉल होतात आणि त्याच्यानंतर त्यांना लिंक करून कंपाइल केल्यानंतर जो कोड तयार होतो एक्झिक्युटेबल कोड इज नथिंग बट exe. दॅट इज नथिंग बट अन exe. ध्यानात घ्या, म्हणजे exe इज रिलेटेड विथ स्टॅटिक लिंक लायब्ररीज. आता DLL म्हणजे काय? समजा तुमच्याकडे काही तुम्ही स्वतःचा कोड आहे आणि तुमच्याकडे काही एक कोड आहे की जो कोड ह्या तुम्ही स्वतः लिहिलेल्या प्रोग्राम मध्ये कॉल करायचा आहे. खास करून समजा आपण कम्युनिकेशन, राईट, प्रत्येक वेळेस आपण जो आपलं मशीन सुरू करते वेळेस प्रिंटर साठी पाहिजे असणाऱ्या इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूटच होतात का? नाही होणार, राईट. ते केव्हा होतील? जेव्हा आपण प्रिंटरला कॉल करू, जेव्हा प्रिंटरवर क्लिक करणार प्रिंट ऑप्शनवर, तेव्हा त्या फाइल्स डायरेक्टली आपल्या मेन प्रोग्राम बरोबर काय होतील? मर्ज होतील, बरोबर आहे की नाही? लिंक नाही, मर्ज होतील.
आणि त्या मर्ज झाल्यानंतर आपलं कम्युनिकेशन होईल कुणाबरोबर, प्रिंटर बरोबर किंवा स्कॅनर बरोबर, राईट. आणि ह्या ज्या फाईल्स असतात ह्या कॉम्पॅक्ट असतात इन साईज. कोणत्या, आपल्या डायनेमिक, मी जे बोलतोय ते .dll. Dynamic link libraries contains code and data, whether .exe contains an executable code. .dll file is linked or referenced to the .exe at runtime. .exe runs on its own. परत एकदा इथे ध्यानात घ्या, exe ही exe कडून dll काय केली जाते, रेफर्ड केली जाते किंवा लिंक्ड केली जाते. आणि exe ही तिची स्वतःच रन होते. .dll extension stands for dynamic link library. .exe extension stands for an executable file. What is DLL again? It is a library file that can be used by many programs at the same time. What is .exe? It is an executable file. Okay, this is a small information about dynamic linking and static linking. I want to tell you something more because in our third unit majorly we have seen ki executable codes, object codes are get linked, object codes are get merged, object codes are get loaded into main memory. Everywhere, whatever the types we have seen of the loader, and there are two types of linking libraries, dynamic and static. Everywhere we come across with the object program. Let's see the understanding of object file, object program, what exactly it is. एक ध्यानात घेऊया. आता तुमच्या स्क्रीनवरती तुम्हाला हे जे दिसतंय ना, तुमच्या स्क्रीनवरती हे तुम्हाला जे दिसतंय हे ऑब्जेक्ट प्रोग्रामचं एक्झाम्पल आहे. म्हणजे तुमचा प्रोग्राम ज्यावेळेस त्याची ऑब्जेक्ट फाईल क्रिएट होते, बरोबर. त्यावेळेस ऑब्जेक्ट फाईल क्रिएट होते म्हणजे काय, तर ह्या पद्धतीने काहीतरी त्याच्यामध्ये लिहिलेलं असतं. ह्या पद्धतीने बघा, हे तुम्हाला समजतंय का, आपल्याला समजतंय का, नाही समजत. म्हणजे आपला डाटा याच्यामध्ये असा कन्वर्ट होतो. ऑब्जेक्ट प्रोग्रामचं हे जे एक्झाम्पल दिसतंय ना, आपण जे कंपाईल करतो आणि कंपाईल केल्यानंतर आपल्याला जी ऑब्जेक्ट फाईल तयार होते आपल्याकडे, तिचा डेटा साधारणपणे असा दिसतो, अशा फॉर्मॅटमध्ये. आपल्याला काही कळतंय का, हां, पण थोडंसं बारकाईने लक्ष दिलं ना तर काही त्याच्यामध्ये पॅटर्न आहेत, बरोबर. कारण विदाउट एनी पॅटर्न देर इज no single entity in the world exists. Always there is some pattern, and according to that pattern it works. Over here also in program there is some pattern, but the persons or the students who eagerly observe such programs, these people can understand, right. From my side I will tell you, only H alphabet is there, then only E alphabet is there, and there are multiple T alphabet. Okay, again after H there is a separate space for this word. Again there is separate space for from this point to this point, from this point to this point there is separate space. Again for this particular patch there is a separate space allocated from this point to this point. Means there is something which is unique thing is arranged over here. Again for this also T is written over here. Again 1 2 3 4 5 6 there is separate chunk, separate space. After that the sign is marked over here. The sign is nothing but for our understanding we have make over here. Then 1 is represented over here. 1E we can see easily. For 1E there is separate space. Again 6 spaces are there. After that again 6 spaces, again 6 spaces, again 6 spaces, dot. After this line, for this line again 6 spaces, but here 1E is there, but here 15.
After that 15, again 6 spaces, again 6 spaces, again 6 spaces, right? Or 6 numbers, 6 numbers, 6 numbers, 6 numbers, 6 numbers. Third line, the same thing is get repeated. But here 15, here 1E, same thing is get repeated. Here same thing is get repeated. Here 1C is written, 1C is written. For this same thing is there. Only change in the number of spaces mentioned over here of chunk 6, of chunk of 6 numbers. Last line is telling E, again 6 digits are there, and lastly starting address word is written. Starting address word is written. Means something special we can observe over here. Something special pattern we can observe here. And this pattern is nothing but what? The object program. When we compile our source program, that source program is get converted into such object program. But how the computer then understand all these things? Let's see. Are you there? Hello everyone. Yes. Are you there? Yes, sir. Okay. Let's start. In every object file or in every object program, there are 3 entities. First, header, which is represented by H, and column number 1 is allocated for that H. When we are seeing column number throughout the program, keep in your mind there is a Excel sheet, and in that Excel sheet there is column number 1, and that column number 1 represents H. H is nothing but header for the understanding. Then in header, column number 2 to 7, so that's why I have told to you, keep in your mind Excel file. Column number 2 to 7, how many columns are there? 2 to 7 means what? 2 to 7 means what? How many columns? How many columns? There are 6 na, and I have already mentioned for regarding this 6, 6, 6, 6, 6. Okay, it is related with that. Program name means this 2 to 7 is assigned for program name. Then column number 8 to 13. What is that? 8 to 13. 8, 9, 10 and 11, 12, 13. That is again 6. It is represented for what? Starting address, and which is written in hexadecimal. Which is written in hexadecimal. Then column number 14 to 19. What is that? That is nothing but length of the object program in bytes, and which is also given in hex. This is about header. What is header? This is all about this line. या लाईनच्या संदर्भात आहे सगळं, या लाईनच्या संदर्भात. ओके, let's see what is that. Column number 1 H is written, all right. Then column number 2 to 7, that is program name. How many columns are there? 6, right? Okay, over here 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Here 2 spaces are blank, but it is mentioned. It is mentioned COPY, right? Here 2, 3, 4, 5 and 6, right? Here 6. COPY is what? Program name. 6 spaces are there, right? 6-bit memory is allocated for that. For your understanding, keep in mind such terms. Then next, that is column 8 to 13. How many columns are there? Again 6. That is starting address, which is in hex. म्हणजे काय? हा स्टार्टिंग ॲड्रेस आहे कोणाचा? या प्रोग्रामचा, बरोबर? या प्रोग्रामचा, राईट. कोणता ॲड्रेस आहे? हे बघा, हे 6 दिसत आहेत ना, टोटल 6 डिजिट, म्हणजे हा स्टार्टिंग ॲड्रेस आहे. आता त्याचा हे पहिले 2 0 केले, त्याचा काही आता इथे मीनिंग नाही आहे, पण 6 दिलेत ना आपल्याला, ती स्पेस ऑक्युपाय करायची 0, म्हणजे ॲड्रेस काय झाला त्याचा? काय झाला? स्टार्टिंग ॲड्रेस काय झालं सांगा? 1000
काय झाला ह्या प्रोग्रामचा, कॉपी नावाच्या प्रोग्रामचा 1000 ॲड्रेस झाला. ठीक आहे, 1000 ॲड्रेस झाला. नेक्स्ट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इन बाईट्स. आता त्याची बाईट्समध्ये लेंथ, आपला जो प्रोग्राम आहे ना त्याची लेंथ, म्हणजे आपल्या प्रोग्राममध्ये काय रे, त्याचं हेडर सांगतं, या प्रोग्रामचं नाव हे आहे, त्याचं स्टार्टिंग ॲड्रेस हा आहे आणि एंडिंग ॲड्रेस हा आहे, म्हणजे इतकी सर्व इन्फॉर्मेशन हेडरमध्ये असते. आता हेडरचं सुद्धा बघा काय ॲड्रेस आहे त्याचा. आता 6 लेंथ आहे म्हणून ते ठीक आहे दिलं इथं आहे 1 2 3 4 5 6, पण परंतु ती लेंथ इतके आपण मेन्शन केल्यानंतरच पूर्ण होते, म्हणून बाकीचे 2 जरी ते म्हणजे त्याच्यातून काही व्हॅल्यू रिप्रेझेंट होत नसली तरी पण 6 लेंथ आपल्यासाठी दिलेली आहे, म्हणून फर्स्ट आणि 2 आपण 00 पुट केलेले आहे तिथे, आणि 107A ही त्याची लेंथ आहे. म्हणजे टोटल लेंथ दिसते बरं का त्याची आपल्याला, कशाची, आपल्या पूर्ण प्रोग्रामची, म्हणजे ह्या सर्व प्रोग्रामची टोटल लेंथ काय आहे 107A, आणि ती हेक्समध्ये कशामध्ये आहे, हेक्समध्ये आहे. ठीक आहे. आता तुमच्यासाठी म्हणून सांगतो मी, हां म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही हे काउंट करणार ना, हे सर्व 1000 1001 1002 3 4 5 6 CFC काय असेल ते, तर ती कुठपर्यंत जात आहे 1080 पर्यंत जाते. कुठे जाते 1080 पर्यंत जाते. ठीक आहे. हां पुढे जर असेल तर मी दाखवतो, याच्यात नाही आहे. ठीक आहे, काही अडचण नाही. हां कुठे जात आहे 1080 पर्यंत, म्हणून 107A घेतली आहे, 107A घेतली आहे. ठीक आहे. हे सर्व कशामध्ये आहे, हेक्समध्ये आहे. हेक्समध्ये आहे सर्व, काय कशामध्ये आहे, हेक्समध्ये आहे. ठीक, जस्ट अ मिनिट. हॅलो, हो हो, हां बोला, कोण, बोला तुम्ही, कोण बोलतो. हां बोल ना रे, थोड्या वेळाने करतो फोन, थोड्या वेळाने फोन कर. हॅलो, ओके ओके. म्हणजे आपला जो हा पूर्ण प्रोग्राम आहे ना 1 2 3 4 5 6 याची जी लेंथ आहे टोटल, त्याची किती लेंथ आहे, बरोबर, ती लेंथ 14 to 19 मध्ये आहे, आणि ती ते मेन्शन केलेली आहे 107A. ठीक आहे. 107A म्हणजे लास्टला कुठेतरी 1080 असणार आहे. काय 1080 असणार आहे, 1080 असणार आहे, म्हणून पण हेक्समध्ये 107A घेतलं आपण. ठीक आहे. आता इथे टेक्स्टकडे येऊया. टेक्स्ट तुमच्या ऑब्जेक्ट फाईलमध्ये, ऑब्जेक्ट प्रोग्राममध्ये हे 3 पार्ट असतील. हेडर बघितलं आपण. टेक्स्टचा कॉलम नंबर 1 टी लिहितात तिथे. कुठे, हे बघा लिहिला टी, इथे टी लिहिला, बरोबर. ओके. देन 2 to 7 अगेन 6 ना, बरोबर ना, 6च होतात ना. स्टार्टिंग ॲड्रेस इन दिस रेकॉर्ड, म्हणजे स्टार्टिंग ॲड्रेस घ्यायचा त्याचा. किती आहेत बाबा हे 1 2 3 4 5 6, बरोबर, स्टार्टिंग ॲड्रेस. ठीक आहे, घेतला. जे कंटेंट असेल आता प्रोग्रामचं आपल्या, म्हणजे काय, हे कंटेंट आहे त्याचं. हे बघा, हे 1 2 3 4 5 6 हे त्याचं कंटेंट आहे, बरोबर आहे की नाही. हे त्याचं कंटेंट आहे, हे त्याचं कंटेंट आहे, त्याचा ॲड्रेस आपण घेतलेला आहे, बरोबर. हे त्याचं कंटेंट आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढे काय आहे 8 to 9 लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कोड इन दिस रेकॉर्ड इन बाईट्स. फक्त ह्या पर्टिक्युलर टेक्स्टसाठी किती लेंथ आहे त्याची लेंथ आपल्याला इथे मेन्शन करायची. आणि 10 to 69 हे काय आहे, ऑब्जेक्ट कोड. हे काय आहे, ऑब्जेक्ट कोड, टोटल ऑब्जेक्ट कोड आहे, आणि तो किती आहे समजा. आता हे टोटल 69 झालं. हे सॉरी 1, हे 6, हे 2, हे 9 झाले. हे टोटल 9 झाले. आणि लास्टला आपण 69ला गेलो, बरोबर. हां हे 69 minus 10 plus 1 divided by 6 म्हणजे टोटल इन्स्ट्रक्शन्स किती येतील, 10 इन्स्ट्रक्शन्स येतील. किती येतील, 10 इन्स्ट्रक्शन्स येतील. ठीक आहे. आता मला तुम्हाला सांगायचं आहे,
ह्या प्रत्येक याच्यामध्ये ह्या प्रत्येक डिजिटची व्हॅल्यू असते हाफ बाईट. किती बाईट? हाफ बाईट. हाफ किती बाईट? हाफ बाईट. आणि असे किती इन्स्ट्रक्शन बसतात रे याच्यामध्ये सांगितले आपल्याला. आता किती? 10 इन्स्ट्रक्शन बसतात. हे स्टँडर्ड्स आहेत आणि हे दिलेले आहेत, हे ध्यानात ठेवा. हे काय आपण ठरवत नाही. किती इन्स्ट्रक्शन बसतात एका टेक्स्टमध्ये, एका टेक्स्ट रेकॉर्डमध्ये 10 इन्स्ट्रक्शन. 10 इन्स्ट्रक्शन किती आहेत? 1 2 3 4 5 6. आणि प्रत्येक डिजिटची किती बाईट लागते त्यांना? हाफ बाईट. म्हणजे एक रेकॉर्ड हे किती बाईटचं होईल रे? हाफ वन हाफ वन हाफ वन हाफ वन हाफ वन हाफ वन 3 बाईटचं होईल. किती बाईटचं? 3 बाईट. म्हणजे हे एक रेकॉर्ड 3 बाईटचं झालं. आणि असे किती रेकॉर्ड बसतील? 10. इथे म्हटलंय ना 10 इन्स्ट्रक्शन. किती? 10 इन्स्ट्रक्शन एका टीमध्ये, बरोबर? 10 म्हणजे किती बाईट्स होतील रे? एका टीमध्ये किती बाईट्स बसतील? फक्त 3 × 10 30 बाईट्स. किती? 3 × 10 दॅट इज 30 बाईट्स. किती? 30 बाईट्स बसतील, बरोबर? ठीक आहे. आता परत मग 30 बाईट्स म्हणजे जर आपल्या ह्या प्रोग्राममध्ये 30 बाईट्स झाले, एकदा 30 बाईट्स संपले, 10 इन्स्ट्रक्शन संपल्या, ठीक आहे. हे बघ इथे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतकं संपलं की याच्यासाठी म्हणजे काय? ह्या ॲड्रेससाठी हा कोड पुढच्या लाईनला येईल. हा कोड पुढच्या लाईनला येईल. हे बघा, हा दिसतो का? T00101E 15 10C 10 36. बघा आहे का? हे बघा हा कोड 0C 10 36 0C 10 36. ओके. म्हणजे कुठे गेला तो? नेक्स्ट लाईनला गेला, कारण 10च इन्स्ट्रक्शन. आणि आता लास्ट बघूया. एंड. कुठे एंड? बघा हे बघा इथे एंड आहे. ई परत 6 आहे आणि स्टार्टिंग ॲड्रेस आहे. असं त्याची स्ट्रक्चर आहे. पण काय म्हणतोय बघू. कॉलम नंबर 1 काय लिहायचा? ई लिहायचा ना, अल्फाबेट. कॉलम नंबर 2 to 7 म्हणजे किती झाले? 6. त्याच्यात काय आहे? ॲड्रेस ऑफ फर्स्ट एक्झिक्युटेबल इन्स्ट्रक्शन हेक्स. ॲड्रेस ऑफ फर्स्ट एक्झिक्युटेबल इन्स्ट्रक्शन. बघा ॲड्रेस ऑफ फर्स्ट एक्झिक्युटेबल इन्स्ट्रक्शन कुठे होता तो? हे बघा इथे, बरोबर आहे ना? ही इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट होत होती ना, ही. ठीक आहे ना? ही इन्स्ट्रक्शन त्याचा ॲड्रेस काय होता? हा होता. लिहिला की इथे, ठीक आहे. हा स्टार्टिंग ॲड्रेस आहे. त्याच्यानंतर एंड प्रोग्राम नेम. एंड प्रोग्राम नेम तिथे लिहायचं आहे. ठीक आहे. आता आता हे 107A कुठून आलं? ते 107A कुठून आलं? ही टोटल लेंथ आहे. तर खाली प्रोग्राममध्ये, इथे खाली प्रोग्राममध्ये कुठेतरी 1079 आलेलं आहे. काय आलेलं आहे? 1079. मग काय करायचं? तुमचा हा जो लास्टचा ॲड्रेस आहे ना 1079, जो इथे कुठेतरी आलेला आहे खाली, त्या 1079 मधून स्टार्टिंग ॲड्रेस मायनस करायचा. काय करायचा? स्टार्टिंग ॲड्रेस मायनस करायचा. तो काय आहे? 1000. म्हणजे किती आले रे? म्हणजे 1079 झाले. काय झाले? 1079. आणि त्याच्यामध्ये +1 करायचा. काय करायचा? +1 करायचा. मग किती होतात रे? 1080 होतात. काय होतात? 1080 होतात. मग ते 1080 आपण इथे रिप्रेझेंट केलेले आहेत. हे काय आहे? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इन बाईट्स विच इज मेन्शन्ड इन हेक्स. ठीक आहे, ध्यानात घ्या बरं का. काय करायचं? या प्रोग्राममध्ये लास्टचा ॲड्रेस आहे तो घ्यायचा, जो लास्टवाला आला आहे तो. त्याच्यातून काय करायचं? फर्स्टवाला ॲड्रेस मायनस करायचा, जे आन्सर येईल त्याच्यामध्ये +1 करायचं, आणि ते +1 केलेली जो ॲड्रेस असेल, जी व्हॅल्यू असेल ती आपण इथे घेतलेली आहे. ठीक आहे. हे तुमच्या ध्यानात आलं आता? ठीक आहे, ध्यानात आलं असेल. आता थोडंसं आपण एक 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 करून बघूया. पहिला ॲड्रेस 1000, बरोबर. त्याचा ऑब्जेक्ट कोड हा आहे 101033. टी लिहिला, पहिला ॲड्रेस लिहिला, त्याचा पहिला ॲड्रेस लिहिला 141033. 141033 लिहिला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय आलं? 1E. हा 1E काय रे बाबा? हा 1E इथे दिलेला आहे. हा 1E काय दिलंय? इथे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कोड इन दिस रेकॉर्ड. त्याची लेंथ आहे 1E. 1E म्हणजे काय रे बाबा? 1E म्हणजे काय? 1E म्हणजे याच्यामध्ये जितके इन्स्ट्रक्शन्स आहेत
हां, तर त्याची लेंथ दिलेली आहे, त्याची काय दिली आहे, लेंथ दिलेली आहे. आणि किती आहेत बाबा मग ते, किती इन्स्ट्रक्शन आहेत आपले, जे मॅक्झिमम किती बसू शकतात तितके इन्स्ट्रक्शन आपले आहेत. आणि त्याची लेंथ काय आहे मग 1E, त्याची काय आहे 1E त्याची लेंथ. आता इथे नेक्स्ट लाईनला या कळेल, पण इथे 1E नाही दिलं, इथे 1E नाही दिले, इथे काय दिले 15 दिले, काय दिले 15 दिले, इथे 1E दिलं आणि इथे 15 दिलं. मग काय फरक आहे बाबा याचा, तो समजावून घ्या, म्हणजे हा फरक कळते वेळेस हे का आलं हे पण कळेल. ठीक आहे. आता बघा हे 2 बाईट म्हणजे 2 डिजिट म्हणजे काय, हे 2 डिजिट म्हणजे 1 बीट झालं. किती झालं 1 बीट. ठीक आहे, किती झालं 1 बीट झाले. हे पूर्ण इन्स्ट्रक्शन मध्ये ह्या किती बाईट झाले 3 बाईट झाले. किती बाईट झाले 3 बाईट झाले. याच्यामध्ये किती इन्स्ट्रक्शन आहे टोटल, अशा 10 आहेत, म्हणजे 10 × 3 किती झाले 30 बाईट झाले. किती झाले 30 बाईट झाले. आणि 30 बाईट तुम्ही कसे रिप्रेझेंट करणार 1E नी. काय 1E म्हणजेच काय 30 बाईट. आता इथे बघा काय दिले, आता इथे डॉट डॉट दिलं होता म्हणजे पुढे 10 टोटल इन्स्ट्रक्शन आहेत. ठीक आहे, 1E याला समजून टाकायचं की पूर्ण टोटल फिल केलेलं आहे ते 10 इन्स्ट्रक्शन, मॅक्झिमम त्याची साईज आहे. एका टेक्स्ट रेकॉर्डमध्ये इतकं तुम्ही कंटेंट घेऊ शकता. नंतर इथे 15 का आलं बघा, 0C 1 बाईट, 10 1 बाईट, 36 1 बाईट. किती बाईट झाल्या इन्स्ट्रक्शनच्या 3, किती बाईट झाल्या 3. मग 3 हा 1 2 3 4 5 6 7 किती बाईट, किती झाल्या या 7 झाल्या बरोबर. 7 किती 7. ॲक्च्युली ही आणि ही इथे इथे 0 असेल किंवा माझ्याकडून थोडी सांगण्यात आता थोडासा चूक होते, मी ते दुरुस्त करून घेईल. पण जर समजा इथे 5 असेल, किती असेल 5, मग किती होतील ते, किती बाईट्स होतील 15 होतील ना, 15 होतील. म्हणून ते काय आहेत 15 इथे घेतलेलं आहे 15. तसंच मग इथे पण 1EC 07. आता हे 07 कशा आले बघा, इथून समजून गेला. इथे काहीतरी प्रॉब्लेम झालेला दिसतोय किंवा नसेल तर माझा फॉल्ट असेल, मी तो सांगतो तुम्हाला. 07 का आले बघा, 1 बाईट 1 बाईट 1 बाईट म्हणजे 3, 1 बाईट 1 बाईट 1 बाईट म्हणजे 3, 3 + 3 6, 05 1 बाईट 7 आले का 7, ही लेंथ 7. अशा पद्धतीने हे दिलेलं आहे. ठीक आहे. हा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम अशा पद्धतीने आपण रीड केला, आता सर्व रीड केला आणि समजून घेतला. हॅलो, तिकडून जर कुणी असेल तर मला सांगा, मी जो सांगण्याचा प्रयत्न केलाय तो समजलाय का. ज्यावेळेस कंपाईल होतो ना प्रोग्राम, तर त्यावेळेस PC मध्ये ह्या पद्धतीने त्याचं कन्वर्जन केलं जातं. तुम्ही जो सोर्स कोड लिहिता ना बरोबर, तो प्रोग्राम ऑब्जेक्ट फाईलमध्ये असा जातो, असा होतो. मग हा जो प्रोग्राम आहे ना, हा प्रोग्राम हा कोण उचलतो, लोडर उचलतो आणि याला काय करतो एक्झिक्युटेबल फॉर्ममध्ये करतो. याला काय करतो एक्झिक्युटेबल फॉर्ममध्ये करतो. ठीक आहे. आता एक्झिक्युटेबल फॉर्ममध्ये करते वेळेस 2 गोष्टी आहेत. काय, एक डायनॅमिक लिंक लायब्ररी बरोबर, एक DLL आणि एक स्टॅटिक लिंक लायब्ररी. मग याच्यासाठी ह्या प्रोग्रामसाठी जे गरजेचं आहे, लिंकर त्याला लिंक करतो, त्याला काय करतो लिंक करतो. वेदर देर इज अ DLL रिक्वायर्ड then it connect with the DLL. if the static link library is required it connect with the static link library. आणि मग लोडर असे लिंक झालेले एक्झिक्युटेबल फाईल कशामध्ये लोड करतो बरं, फायनली मला सांगा. आणि आपलं युनिट इथे संपलंय. कशामध्ये लोड करतो फायनली, लोडर याला कशामध्ये लोड करतो, मेन मेमरीत लोड करतो. मेन मेमरी म्हणजे काय, जेव्हा जेव्हा मेन मेमरी शब्द येईल तेव्हा त्याचा अर्थ एकच घ्यायचा, रॅम. रॅम तुम्ही म्हणता ना तुमच्या मोबाईलची PCची, त्या रॅम मध्ये प्रोग्राम जातो. हा कुठे जातो, रॅम मध्ये. लोडर प्रोग्राम कुठे टाकतो, रॅम मध्ये टाकतो. ठीक आहे. ओके, आय एम गोइंग टू सेंड यू द असाइनमेंट ऑन दिस टॉपिक, वन केस स्टडी ऑन दिस टॉपिक. You have to write all these things, assignment as well as what case study also, and submit it on
before 30th of September and be ready for the test of SPOS. First 3 units that I have covered. If any doubt, you can ask me. Remaining 3 units, Kherde sir will continue. They will take it. Thank you.